जय श्री जगन्नाथ दर्शक बंधु आपण सीधासख देखिपे वरिष्ठ ज्योतिर्विद पंडित दिवाकर मिश्र महोदय सीधासख सहित कथा आपण देखिपे मीन शनि अनेक घटना घटे बोलिक पर्यालोचना हो ज्योतिर्विद होइकी भी सी अनेक मालिका गवेषणा करनेक महापुरुषों ठारगार को सीधासख डायरी लिखिकी रखिंट सीधासख से विषय कथा आम सहित जोड़ी रुहतु भिडियो शेष पर्यंत प्रणाम एवं आम चैनल को स्वागत। ओम नमो नारायणाय ओम नमश्चंडिकाय। दर्शक बंधु प्रश्न आज अनेक एवं विभिन्न गणमाध्यम मीन राशि की शनि गोचर करिवे कौन अवस्था हब। मीन राशि होची ज्योतिष शास्त्र रे अंतिम राशि। तेणु मीन राशि रे तीनिटी नक्षत्र भी रहती एवं जदि देखा जाए कालपुरुषर कुंडली रे मीन राशि होची द्वादश भाव शेष भाव जोठी मनीष मृत्यु परे अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत भगवत गीता कहला अव्यक्त और व्यक्त भितर आमर जन्म कुंडली चली थाए। आमे बा निजे जन्म नबा जेकोसी लोक जन्म नियंतु धरापृष्ठ को आसतु सी आउ जन्म कुंडली ये हूँ गोटे कालपुरुष कुंडली गोटे जहाँ स्टडी करियो पिंडरे ताहा ब्रह्मांडरे ये काल पुरुषर कुंडली। तो मीन राशि हूँ अंतिम राशि। अंतिम राशि मीन राशि को आमे कहू समुद्र अनंत। मीन राशि अर्थ हूँ शेष तापर आउ किछि नाही पुणी से आत्मा घूरी घूरी सी जिते तार सुयोग्य गर्भटी मिलिबो ताकू से संतान से जगह को आसीपे कौ जोनि की आसीपे ये अनेक कथा से विषय नुहे। वर्तमान जो मीन राशि की शनि आसीजे समुद्र माड़ी आसो 22 पाहाचरे मीन खेल मत बड़ आश्चर्य लगुच। किंतु ग्रह राशि शनिश्चर तो सब राशि को जाते किंतु मीन राशि को आसला बेलू एत कथा कौन पाई देखंतु मोर गोटे पुराण कथा भागवतर कथा मन पड़े। बोधुए भागवतर ओडिया भागवतर एकादश स्कंध जो मैंने पढ़ी थे एकादश स्कंध बोधुए ठीक से लेखा अच्छी जे सांब आदि भगवान कृष्णकर पुत्र माने खेलुथिले ऋषि माने जाउथिले अष्टवक्र ऋषि देखाई जाइछन्ति एवं सांब तांको पेटरे लुहा दंड को रखी जाई कहिले जे नारी वेश धरिकी कहिछन्ति जे मु गर्भवती हेछि कोन हबो। तो ऋषि कहिछन्ति जे गर्भरे तोर लुहा अछि एवं सेई लुहा पुअती हबो। लौह से लहटी जितेबाला ये है सी समस्त जदुकूल को ध्वंस करिब से वंश विनाश करिब। तेणु से लुहाटी को नहीं दौड़िले उग्रसेन पाखक उग्रसेन कहले समुद्र कूले घसीले बसिक से शेष करदे बोले से लुहाटा को से घसी 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 जमी आम सब घसुचु ये मालिका को घसुचु एमिकी घसुचु। तेणु से लुहार किछि अंश रहीगला आउ से घसी हेलानी ताकू रागिकी समुद्र फोपाड़ी देले एवं समुद्र ताकू मीन खाईदेला मत्स्य खाईदेला खाई सारा पर एक धीवर एवं से धीवर से मत्स्यटा को धरी जहाँ पौराणिक वर्णना अच्छी एवं से धीवर कौन कर मत्स्य देखला गोटे लुहा एकदम ये हूँ धनुतीर कला ये तो बहुत प्रकांड सी क्या ध्वंस कला से भगवान से जारा सबर रूप में भगवान निजे भगवान कृष्ण निहलीला समय जहाँ आमर शास्त्र वर्णना कराई। तेणु समुद्र रे जतेबेले लुहाटा पड़िबो लौह जाति को आमे जदि देखा जाए विचार रे लौह बा काष्ठ बा ये सब जिनस लौह साधारणतः शनिर प्रतीक कारक। तेणु शनि जतेबेले समुद्र बा जदि कहा जाए मीन राशि की गोचर करिवे ताले क्षति कहा को करिवो वंश तो छाड़ राजवंश रे क्षति हबो। जो परिस्थिति वर्तमान राजकीय बा गणतंत्र परिस्थिति अछि ताहा परिवर्तन सुनिश्चित हब। परिवर्तन अर्थात कौन सी हटचमट सेठी पारे किंतु विश्व जे ध्वंस हो कथा ना ये कथा जदि मोर एटा मो विचार कथा कहूँ आपण माने आपणकर विचार करेंगे आपण जेहेतु पचारे मोर विचार कहली किंतु ये किछि प्रमाण आपणकर मालिकार लेखा अछि 24 अंकरे राजा 24 अंकरे हो जान मिथ्यारे बध करिब ब्राह्मण ब्रह्म बधरे से बध होइब मला जिला से जना न जीव आपे जगन्नाथ करिवे एहा
ଲୋକ ଜାଣିବାକୁ ଏସବୁ ମାୟା। ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ ସେଠାରେ ହୋଇବ, କୃଷି ନଫଳି କାନ୍ତାର ପଡ଼ିବ। ମୀନ ରାଶିକି ଶନିଶ୍ଚର ଯିବ, ଓଡ଼ିଶା ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେବ। ବୈଦ୍ୟ ନ ଜାଣିବ ବ୍ୟାଧିର ଶେଷ, ନାଡ଼ି ଧରିଣ କହିବେ କହିବେ ସାହସ। ଯେଉଁ ଔଷଧ ବୈଦ୍ୟ ପୁଣ ଦେବ, ବ୍ୟାଧି ବଢ଼ିଣ ମଳୁ ମରିଯିବ। ବୈଦ୍ୟ ଜାଣିପାରିବନି ରୋଗ। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ମାଳିକା ତତ୍ତ୍ୱବୋଧିନୀରେ ଲେଖା ଅଛି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇସାରିଛି ଏବଂ କେତେବେଳେ ହେଇସାରିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଏଠି କିଛି କାଲକୁଲେସନ କରିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ତୃତୀୟ 1859 ସନରେ ଆସିଥିଲେ, 1866 9 ଅଙ୍କ, 1877 22 ଅଙ୍କ, 23 ଆଉ 24 ଅଙ୍କ, 78 ମସିହାରେ ଶନି ମୀନ ରାଶି, 1878ରେ ଶନି ବି ମୀନ ରାଶିକି ଆସିଥିଲେ। ଏବଂ ମୀନ ରାଶିକି ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହିପରି ଗୋଟେ ଅଜଣା ରୋଗ ବି ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ କରୋନା ଯୋଉ ଆସିଲା, ଏ 2020 ମସିହାରେ ଆସିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ, 20ରୁ 22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 2025 ମସିହାରେ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ହେଇଥିଲା ଅଲରେଡି ହେଇସାରିଛି। ତେଣୁ ଶନି ଯଦି ମୀନ ରାଶି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିପଦ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ରାଶି ଦେଖାଯାଏ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ରାଶି, ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା 1936 ମସିହା 1 ଏପ୍ରିଲରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ହେଇଥିଲା। ବାବା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସବୁ ଅଙ୍କ ଆଗରୁ ଘଟି ସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ହେଇଛି, ଏଇଟା ତାର କିଛି ଅଂଶ ହେଇଛି। ଏମିତି ହଇଜା ଆସିଛି, ମହାମାରୀ ଆସିଛି, ବସନ୍ତ ଆସିଛି, ଅଜଣା ରୋଗ ହେଇଛି, ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି ବୈଦ୍ୟମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଦ୍ୟମାନେ କୋରୋନାକୁ ବି ଜାଣିପାରିଲେନି, ପୁଣି କୋରୋନାର ଆବିଷ୍କାର ବି କଲେ କେମିତି ମେଡିସିନ ଆସିବ। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଇଏ ବିଜ୍ଞାନ ଯେତେ ଉନ୍ନତି କରୁଛି, ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜ୍ଞାନ ତା ଆଗରେ ଅଛି। ବାବା ଆପଣ ଯୋଉ ଉକ୍ତିଟା ପଢିଲେ, ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ରାଜା ମାରିଥିବେ, ମାନେ ସେଟା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ରାଜା ମାରିଥିବେ, ଏଇଟା ଇତିହାସରେ ପଢନ୍ତୁ। ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖୁଥିଲି, ଶୁଣୁଥିଲି, ଡକ୍ଟର ବିଭୁଧରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଟିଭିରେ କହିଛନ୍ତି, ତୃତୀୟ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କ ବେଳେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। କାରଣ ତୃତୀୟ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ସିଏ ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କର ରାଜାଙ୍କର କନ୍ୟା ଥିଲେ। ତେଣୁ ପୁତ୍ର ଆସିଥିଲେ ଗଜପତିରୁ, ସେପଟୁ ପୁତ୍ର ହେଇକି ଆସିଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ, ସେ ପୁଅଟି ବହୁତ ଦୋଚାରୀ, ମାନେ ବ୍ୟଭିଚାର ଥିଲା, ସବୁବେଳେ ଦାରୁ ପିଇବା, ଇଏ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ଇଏ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ବୁଝଉଥିଲେ ଯେ କେମିତି ପୁଅଟି ଠିକ ହବ, ରାଜା ହବ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣଟି ଆସିକି ମତେ ହଇରାଣ କରୁଛି, ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ କି ତାଙ୍କୁ ମାରି ବି ଦେଇଥିଲା। ଏବଂ ସେଇ କେସରେ ସେ ଯାଇକି ଲୁଚିଥିଲେ, କଳା ପାଣି ଯାଇଥିଲେ। ଏସବୁ କଥା ହେଇସାରିଛି। ଏଇଟା କଣ 22 ଅଙ୍କରେ ଘଟି ସାରିଛି। ଯୋଉ ଅଙ୍କ କହୁଛନ୍ତି ହେଇପାରିଥିବ, ତୃତୀୟ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କ ଅଂଶ ଏଇଟା। ତେଣୁ ତୃତୀୟ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କର ବେଳରେ ହିଁ ହେଇସାରିଛି। ତେଣୁ ଚତୁର୍ଥ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଚାଲିଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କର, ଆଙ୍କର ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା, କି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବା, କି ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଯାଇ ଲୁଚିବା। ଏଇ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଳେଇବା ଯେ ଆମ ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏମିତି ହେଇଯିବ, ଏମିତି 22 ପାହାଚରେ ମୀନ ଖେଳିବ, ହେଇ ଏମିତି ହେଇଗଲା। ଏ ସବୁ ଜିନିଷ, ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମର ସାମୁଦ୍ରିକ ଶାସ୍ତ୍ର। ସାମୁଦ୍ରିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ୟୋତିଷର ବି ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ, ଯୋଉଠି ଆମେ କହିଥାଉ ଯେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଲେ ଏହା ହୁଏ। ଯଥା ଏବେ କଲେ ଯେ ପଥର ଖସିବ ଦେଉଳରୁ, ଇଏ ବି ଲେଖା ଥିଲା। ପତାକା ଉଡ଼ିକିରି ପଡ଼ିଯିବ, ତାଙ୍କର ନୀଳଚକ୍ର ଭାଙ୍ଗିଯିବ, କେତେ କଥା ସବୁ ରହିଛି। ତାହାର ହଉଛି ଏକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଶାସ୍ତ୍ର, କିଛି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, ଆର ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ରାଶି ହଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାରତର ଯଦି ରାଶି ଦେଖାଯାଏ, 15 ବା 14 ଅଗଷ୍ଟ 1947 ମସିହା ରାତି 12ଟା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାରତର ଚକ୍ରକୁ ଦେଖାଏ। କାରଣ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ଉପରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାରତର ରାଶି ହଉଛି କର୍କଟ ରାଶି। ଯଦି କର୍କଟ ରାଶି ହେଲା, ତାହେଲେ ମୀନ ରାଶିରେ ଷଢ଼ ଗ୍ରହ କୂଟ ହବ। ମୀନ ରାଶିରେ କୋଉ କୋଉ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆସିବେ? ଶନି ଆସିବେ, ରାହୁ ତ ଅଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ର ରବି ଆସିବେ, ଏବଂ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଆସିବେ। ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି, ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ। ତେଣୁ 6 ଗ୍ରହ କୂଟ ସେ ମୀନ ରାଶିରେ ହବ। ଯୋଉ 29 ମାର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶନିବାର ହେଇଥିବ। ଯଦି ହେଲା, ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, କର୍କଟ ରାଶିର ମୀନ ରାଶିରେ, ମୀନ ମେଷ ବୃଷ ମିଥୁନ କର୍କଟ, ଅର୍ଥାତ ନବମରେ
ये षडग्रह कूट हम नवम भाव को जदि आम विचार करवा नवम भाव हूँ धर्मर भाग मुनि ऋषि माने जो माने संथ माने नवम भावर बा तार नवांश को लेकिन चिंता कले धार्मीय चेतनार अभिवृद्धि घटिब धार्मिक क्षेत्र में मजहब को नहीं जाति धर्म को नहीं लड़ई झगड़ा अधिक हो पारे जोटा मोर विचार मु कहूँ किंतु जेतेबेले मीन राशि रे शुक्र रही हाईएस्ट डिग्री रही तेणु शुक्र द्वारा समस्ते परिचालित हेबे तेणु कौ कौ ग्रह कौ राशि पाई कि ताहा शुभंकर हम सेटा देखा पड़ो धर वृष लग्न बा वृष राशि थी तेणु वृष लग्न और वृष राशि पाई कि तांकर अधिपति हेले शुक्र तेणु शुक्र जदि अधिपति हेले एकादश भाव हम तेणु वृष राशि माने चमकिबे समस्त फल पाइबे एकादश सर्वग्रह सब शुभ फल देव तेणु घटना हूँ स्वतंत्र पृथ्वी बा विश्व नाश हो माड़ी आसब एमती सेमती जो अपप्रचार करुँच ये बहुत थर हो सारी ये बहुत थर हो कहली ये कली जुगरे कली कलमश नाशन अर्थात कली काल जो कलमश जो पाप गुड़ाक जमी शरीर भितर विभिन्न आमर अंग भितर विभिन्न ये रही जो जिनस को कलुष नाशन करने एक्स्ट्रा खाऊचे आमे केते परसेंट आमर हजम होउची केते परसेंट आपर मल भाव में जाउची कली मल नाशन 10% संपूर्ण भी जाउनी तेणु से जो 10% जीव से विभिन्न रूप में जीव सी भी केते बेले जमी बाईझाड़ा हो गला कि हईजा हो गला इंडाइजेशन हो गला एमती होनी कि तेणु जेमती पिंड भितर होउची सेमती ब्रह्मांड भितर हम कोठी कोठी हम कोठी भूमिकंप हो एमती होउची प्रतिवर्ष होउची तेणु एभली आतंकित हूँ ना मिछ कथा गुड़ा कहतु ना कलकी जन्म हो जाइछन्ति कहीकि विभिन्न मानव को छोट छोट पिला मानकु तांको पाठ पढ़ा नष्ट करी तांको पादरे तुलसी न चढ़ातु एवं जो माने वरिष्ठ अछंती एवं आजिकाली तो एमिति संस्था हेलानी जे धर्मगुरु माने जे धर्मगुरु से माने निजर मंत्र प्रचार कलेनी निजर धर्म को प्रचार करने को बाहर जे मो धर्म तमें आहरण कर धर्म कौटी नहीं सनातन हूँ गोटे धर्म एवं कौनसी अन्य कौनसी जगह धर्म नहीं दैट इज रिलीजियन इस्लामिज्म हो मोहम्मद आसतु जी भी आसतु ख्रीस्टियान आसतु से धर्म नुहे धर्म सनातन जी सनातन हूँ जार विस्तारता अच्छी व्यापकता अच्छी एवं जी शाश्वत चिरंतन सत्य तेणु मन रखा उचित ये सब विषय भाषी न जाई ये मालिका तत्व प्रभु जन्म नहीं गले मुझे प्रमाण देली आपण मालिकार प्रमाण देली मालिकार लेखा थिबार ज्योतिष प्रमाण मध्य देली आपण माने केभे भी भ्रमित हुअंतु नाही ये सब मिथ्या कथा किंतु वर्तमान कलीर जो कला कराल प्रभाव जिह्वारे एवं जौनांगरे रही समस्ते वर्तमान देखिए समु काम वासना लिप्त रही से परिस्थिति उद्धार पाई मु गोटे छोट कथा कहबी गृहे गृहे घरे घरे गली गली रे कलीर प्रवेश कर सारी कली प्रभावित होती जहाँ को जो पावर दिगला ताकू राजा करागला बर्तमान कलीर राजा सी हम तेणु कली निजे प्रवेश जिते करमिति मुक्ति पाइब गोटे कथार मुझे सारीदेवी मन रखु समस्ते सका उठी सारा स्नान उपरांत गोटे मंत्र को 11 थर हो 27 थर हो बा अधिक थर जिते भी हो जी समय पाँच आप जप करंतु बाप पुओ भितर भिड़ी जाऊँगी माँ झील भितर भिड़ी जाऊँगी भाई भौणी रे संपर्क नहीं घर भितर कली प्रवेश करिब नाही यह परीक्षित कहार ना नेले से प्रवेश करिब नाही कर्कोटकस्य नागस्य दमयन्त्यानलस्य च ऋतुपर्णस्य राजर्षे कीर्तनम कलिनाशनम जदि कलिरु मुक्ति पाइबा को चाहूँगी कलिर प्रभाव मुक्ति पाइबा चाहूँगी गृहरे वैकुंठ समान आहा अटे से ही घर परस्पर स्नेह जही थाए निरंतर घरे घरे जदि वैकुंठ भावना रखिकी या वैकुंठ निवास करने चाहूँगी प्रतिदिन आपण माने सकाळु शज्या त्याग परे स्नान उपरांत ठाकुर पाखे प्रार्थना करंतु यही जनकर ना नियंतु कर्कोटकस्य नागस्य दमयंत्या नलस्य च ऋतुपर्णस्य राजस्य कीर्तनम कलिनाशनम बाबा जीवा पूर्व संक्षेप
କିଏ କହିବେ ବାବା ଆପଣ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା କହିଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିବ ମାନେ କିଛି ପିଣ୍ଡରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିବ। ତ କଣ ବାବା ଯାହା ଆଲୋଚନା ହଉଛି ସତରେ କିଛି ପିଣ୍ଡରେ ଏମିତି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ? ମୁଁ କହିଲି ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି, ପ୍ରତିଦିନ ପଡୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କାଳର ଯୋଉ ସଞ୍ଚରଣ କରାଯାଇଛି, କାଳର ଯୋଉ ହିସାବ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆମର 3 ପ୍ରକାର କାଳ। ଗୋଟା ମାନବୀୟ କାଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦେବତା ଏବଂ ଅସୁରଙ୍କ କାଳ, ପିତୃଙ୍କର କାଳ। ମାନବୀୟ କାଳ ହେଉଛି ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ବା 60 ଦଣ୍ଡ, ଦିନ ହେଲା ରାତି ହେଲା ପ୍ରତିଦିନର। ପିତୃକାଳ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଏହିପରି ଭାବରେ 15 ଦିନର ପିତୃକାଳ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ତାଙ୍କର ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦଉଛୁ, ପିତୃମାନଙ୍କର କାଳ। ତେଣୁ ଦେବତା ଆଉ ଅସୁର ମାନଙ୍କର ଅୟନ, ଉତ୍ତରାୟଣ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣାୟନ ନେଇ, ତେଣୁ ଇଏ ତାଙ୍କର କାଳ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କାଳ ହେଉଛି ତାଠାରୁ ବହୁତ ଉପରେ, ଯେ କେତେ ଯୁଗର ପରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କଳି ଯୁଗର ବା ଯୋଉ ଯୁଗର କାଲକୁଲେସନ କରାଯାଏ ତାହା ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ। କେତେକ ମାଳିକାକାର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପାପର ପ୍ରଭାବରେ କଳି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିବ, 10,000 ବର୍ଷ ଭୋଗ କରିବ, 5,000 ବର୍ଷ ଭୋଗ କରିବ। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଶିବଗୁରୁ ମଧ୍ୟ 5,000 ବର୍ଷ ଟାଇମ ଦେଇଥିଲେ, 5,000 ବର୍ଷ ପଳେଇଲାଣି। ଏସବୁ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି କଳିରେ ଯୋଉ ମଳନାଶନ ହେଉଛି କଳିର କାମ। ମଳମାନଙ୍କୁ ନାଶ କରିବ। ମଳ ମାନେ ତମେ କରିଥିବା କର୍ମର କୁଫଳ ଯୋଉ ମଳ ଗୁଡାକ ସଞ୍ଚିତ କରି ରଖିଛ ତାକୁ ନାଶ କରିବ ସେ। ତ ବେଳେ ବେଳେ ତ ପେଟ କାମୁଡା ରୋଗ ହବ, ବେଳେ ବେଳେ ଅପରେସନ ତମର ହବ, ଅଙ୍ଗ କଟାଯିବ। ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ କରିଦିବ, କାରଣ ତାର ସମୟ ବହୁତ ସମୟ ବାକି ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଦଉଛି ଯେ ଭାଗବତ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଭାଗବତ 12 ସ୍କନ୍ଧର 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟର 24 ଶ୍ଲୋକ ବୋଧେ ଦେଖିଦେବେ, 24 ନମ୍ବର ବୋଧେ ଏଠି ଆମର ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ ମଧ୍ୟ ସେଇ 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟ 12 ସ୍କନ୍ଧରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସତ୍ୟ କେତେବେଳେ ଉପୁଜିବ। ଜ୍ୟୋତିଷୀୟ ଗଣନା ଯେ ଗୋଟିଏ ରାଶି ଗୋଟିଏ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ରବି, ଚନ୍ଦ୍ର, ବୃହସ୍ପତି ଯେତେବେଳେ ଗୋଚର କରିବେ, କେତେବେଳେ କରିବେ ହିସାବ କରନ୍ତୁ। କୋଉ ରାଶି ନା ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର କର୍କଟ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରିବେ ରବି, ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି। ଯଦି ଗୋଚର କରିବେ ତାହେଲେ ସତ୍ୟର ପରିପ୍ରକାଶ ସେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହା ଜ୍ୟୋତିଷ ହିସାବରେ ବା ଆମର ହିସାବରେ କାଲକୁଲେସନ କଲି, ଜାଣିଲି ଯେ 1 ଅଗଷ୍ଟ 2038 ମସିହାରେ ଏଇ ସଂଯୋଗଟା ଜ୍ୟୋତିଷରେ ଆସୁଛି। ପୁଣି ପଛକୁ ଫେରିବା, ଯଦି ଆସୁଛି ତାହେଲେ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଯିବା କଥା 2038 ମସିହାରେ କରିବ, ହିସାବ ରଖିବା। ଜଣେ ଜଣେ ବି କହିଲେଣି, କାରଣ ଆଗେ କହୁଥିଲେ 22 ମସିହାରେ ହେଇଯିବ, କିଏ କହିଲେ 17କୁ ସତ ଉପୁଜିବ। 2012ରୁ ଚାଲିଛି କଳି ଆସିବେ, କଳ୍କି ଆସୁଛନ୍ତି, ହେଇ ଆସିଗଣି, ହେଇ ଜନ୍ମ ନେଇଗଣି, ଏମିତି କରି କିଛି ବେପାର କରଣ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। କଳ୍କି ହେଇକିରି ବଡ ବଡ ଦୋମାଲା କୋଠା କରି ସେ ବି ଭୁଷୁଡି ପଡୁଛି, କଳ୍କିଙ୍କର କୋଠାକୁ ଭୁଷାଡି ଦେଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିଟା 1 ଅଗଷ୍ଟ 1943 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ 1943 ମସିହା 1 ଅଗଷ୍ଟରୁ କଳିଯୁଗ ସମାପ୍ତ ସରିଥିଲା, ସତ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ଆସିଥିଲା। 1943 ମସିହାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କଳି ଆହୁରି ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମର ସଂକଳ୍ପରେ ପଢା ହଉଛି କଳିଯୁଗ, କଳି ପ୍ରଥମ ଚରଣ। କଳିରେ ସତ୍ୟ, କଳିରେ ତ୍ରେତା, କଳିରେ ଦ୍ୱାପର, କଳିରେ କଳି ମହାକଳି। ତେଣୁ ଚତୁର୍ଥ ଚରଣ ଯେତେବେଳେ, 3ୟ ଚରଣ ଭବିଷ୍ୟତ ପୁରାଣ ଆପଣ ପଢିବେ, ତା ଲେଖା ଅଛି କୋଉ କୋଉ ଚରଣରେ କଳିର ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଆୟୁଷ କେତେ ହବ, ଲୋକମାନେ କେତେ ସାଇଟ୍ ହେଇଯିବେ, ଏ ସବୁ ଅଛି ପୁରାଣ ମାନଙ୍କରେ। ପୁରାଣକୁ ଆମେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ବହିରେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆ ଭିତରେ ତ ବହୁତ କିଛି ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛି। ଆପଣ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଉ ଜଣେ ବି ଭବିଷ୍ୟମାଳିକା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଦେଖିଦଉଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ବହିଟାକୁ ନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଲେଖା ହେଇଛି। କଣ ଲେଖା ହେଲା? 19 ଅଙ୍କ ଶୁଣ ହେ ଗରୁଡ, ଧୂମ ଗୋଟିଏ ପଡିବ। 19 ଅଙ୍କ ହଉଛି 1962 ମସିହା ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିଦଉ ନା। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ 5 ଘଡ଼ିଟାରେ ଶୂନ୍ୟ ଖସିଣ ରହିବ। ଏ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ଭାଇ? ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଷ୍ଟୋର ଛାପିଛି, ହାଡିବନ୍ଧୁ ଜେନା। ଅର୍ଥାତ୍ ମାଳିକା ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ସତ,
କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକାକୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ଅଙ୍କରେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ବିଷ ଅଙ୍କ ଠାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ ହୋଇବ ଫସଲ ହାନି 1963 ମସିହା। ଦିନକୁ ଦିନ ଆଚ୍ଛା 1964 ମସିହା 21 ଅଙ୍କେ ଏହା ହିଁ ଘଟିବ ଶୁଣ ବିନତା ନନ୍ଦନୀ। 1964 ସେଇଠାରୁ ବୀର ଜଳର କଷଣ ହୋଇବ ଦିନକୁ ଦିନ ବିଦେଶରୁ ଆସି ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନେ ବୋଲାଇବେ ମହାଜନ। 1964 ମସିହାରେ ମୋର ଜନ୍ମ, ମୁଁ ତ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲି, ମୁଁ ତ କାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 22 1965 ମସିହା ଦେଲା ଭାରତ ଦୀପ ଲିଭିଯିବ ପୃଥ୍ୱୀ ହେବ ଗୋଳ କୁଣ୍ଡା। ଏଇ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଏଇ ବହିକି ପଢ଼ି କିଛି ମାଳିକାକାର ମାନେ ତାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ରଙ୍ଗ ଦଉଛନ୍ତି, ଭଲ ରଙ୍ଗରେ ବୋଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବଜେଇ ବଜେଇ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ନେଇଗଲେଣି ଏବଂ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ନେଲେଣି ନା ଅମୁକ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ନେଲେଣି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବି କିଛି ମାଡ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମରେ ବା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବିଖଣ୍ଡିତ ହଉଛି।